Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar. Ustaz Fauzi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sahibi ratib wa hadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti sama'ila ruhil muhajir wallah Ahmad bin Isa wa sayyidina Fahih al-Muqaddam Muhammad ibn Abi Alawi wa sulihim wa qura'ihim anallah wa darajatihim fil jannah wa ayyid alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul walam yakun lahu kufuwan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله لا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت ربنا لا وإذا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لا تحملنا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على أستغفر الله الذي لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أستغفر الله الذي لي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وعلى آله. صل عليه وسلم اللهم يا سيدنا محمد يا رب رب صل عليه وسلم وسلم
الله ونعم الوكيل نعم نعم المولى المولى ونعم ونعم النصير النصير حسبي حسبي الله الله ونعم الوكيل نعم نعم المولى المولى ونعم ونعم النصير النصير حسبي حسبي الله الله ونعم ونعم الوكيل الوكيل نعم نعم المولى المولى ونعم ونعم النصير النصير حسبي الله حسبي الله ونعم 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 الوكيل 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 نعم 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 المولى المولى ونعم ونعم النصير النصير يا يا الله يا يا الله الله يا الله الله يا يا الله الله يا يا الله الله يا يا الله يا الله يا الله الله يا يا الله الله يا يا الله يا يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا لطيف لطيف يا يا لطيف 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 يا يا لطيف لطيف يا لطيف لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا لطيف يا لطيف شاء وهو القوي القوي العزيز العزيز سبحان سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان سبحان الله الله وبحمده وبحمده سبحان سبحان الله الله وبحمده سبحان سبحان الله الله وبحمده وبحمده سبحان 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 الله الله وبحمده وبحمده سبحان سبحان الله الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان وبحمده الله وبحمده سبحان الله سبحان وبحمده الله وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل يا عليه وعلى آله أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط إياك المستقيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Monggo dilanjut Kiai Andi. Mangga, Bu Tami. Doanya nanti aja di akhir. Bu Tami. Mana Ibu Tami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi yang telah memimpin zikir tahlil yang telah kita laksanakan. Selanjutnya, selamat malam kepada yang terhormat Rektor Universitas Negeri Jakarta beserta jajarannya, segenap pimpinan lembaga, fakultas, program studi, biro, dan unit di Universitas Negeri Jakarta,
serta dosen dan mahasiswa, serta para peserta ngaji karakter Being Good bersama narasumber Dr. Kiai Siroj MA. Saya mohon izin, saya membacakan susunan ini. Acara yang pertama ialah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Tibil Kulub dan Yalal Waton, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan Rektor Universitas Negeri Jakarta, ngaji karakter oleh narasumber, tanya jawab, doa, dan penutup. Adapun tata tertib, peserta memasang mode mute selama narasumber memaparkan materi. Apabila peserta ingin bertanya di sesi tanya jawab, maka harus mengaktifkan speaker dengan klik unmute setelah selesai bertanya dan peserta kembali memasang mode mute. Selama kegiatan berlangsung, moderator akan memandu kegiatan termasuk di dalamnya mengatur sesi tanya jawab yang pertanyaannya dapat Ibu Bapak tuliskan pada chat atau melalui icon raise hand. Di akhir acara, sebelum meninggalkan Zoom meeting, mohon untuk mengaktifkan video untuk sesi foto bersama. Selanjutnya, marilah kita mulai acara malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari bersama-sama kita menyanyikan Tibil Kulub, dilanjutkan dengan lagu Yalal Waton. Sholawat Tibil Kulub memiliki arti obat atau penyembuh hati. Sholawat ini disebut pula dengan nama Sholawat Nurul Absor, yang berarti cahaya mata hati. Sholawat Tibil Kulub teruji untuk menjaga kesehatan tubuh dan menjadi obat bagi segala penyakit, zahir maupun batin. Lagu Syubbanul Waton, atau disebut Yalal Waton, merupakan karya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan seorang ulama pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Lagu ini populer dinyanyikan di kalangan pesantren untuk menumbuhkan benih-benih cinta kepada tanah air yang bisa menjadi energi positif bagi rakyat Indonesia untuk berjuang dan merdeka dari segala macam bentuk penjajahan. Kepada host atau operator, dimohon menampilkan syair lagu tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa
نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fakhoma kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qasimama kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qasimama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا على الوطن. Indonesia biladi anta unwanul fakhoma kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qasimama kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qasimama. Saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada
adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 oleh Nasoibul Ibad dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu dan Bapak sekalian, marilah kita memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan Rektor Universitas Negeri Jakarta kepada yang terhormat Bapak Dr. Komarudin MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ustadz Kiai kita penceramah pada malam hari ini, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Yang kami hormati para wakil rektor, ketua lembaga, para dekan, direktur pasca sarjana, para pimpinan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, ketua senat, sekretaris senat, anggota senat, seluruh dosen, karyawan dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, serta seluruh pemirsa di berbagai kanal YouTube dan Facebook. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini UNJ kembali menggelar satu kegiatan religi, kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Dan yang kedua juga menyambut Hari Kebangkitan Nasional, dan yang ketiga dalam rangka Dies Natalis UNJ. Tiga momentum ini menjadi kebahagiaan kita di dalam masa-masa yang dilanda wabah pandemi COVID ini. Kita berharap dengan kegiatan ini terus membenahi diri, terus membentuk akhlakul karimah, terus membentuk karakter yang bermanfaat bagi kita semua dan bagi bangsa Indonesia. Kami berharap nanti Pak Kiai akan mencerahkan kita, memberikan siraman rohani terkait dengan hikmah Ramadan dalam rangka pembentukan akhlakul karimah. Banyak isu-isu terkini yang beredar di media sosial. Satu hal yang gencar sekarang disuarakan adalah a new life, a new normal life. Satu kehidupan normal yang baru. Ini satu gagasan yang baik di masa pandemi, saya kira. Hal ini penting bagi kita, kita terus berbenah diri, menyikapi diri, dan bersikap yang terbaik
di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu saya kira kami mohon dengan hormat nanti Pak Kiai untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita, memberikan pencerdasan kepada kita, hikmah Ramadan yang kita jalani sebentar lagi akan berakhir, untuk agar memberikan manfaat bagi kita semuanya dalam pembentukan akhlak, pembentukan karakter, khususnya di masa pandemi dan juga untuk masa depan kita semua dan bangsa Indonesia. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir bersama kami, keluarga besar UNJ, dan mudah-mudahan dalam waktu 1 jam lebih memberikan manfaat bagi kita semuanya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya kita akan memasuki ngaji karakter Being Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA. Ngaji karakter pada malam hari ini bertema Ramadan dan pembentukan akhlakul karimah. Ramadan pada masa pandemi sebagai momentum pembentukan karakter muslim. Untuk selanjutnya, acara ini akan saya serahkan kepada moderator. Moderator kali ini adalah Bapak Firdaus Wajdi, PhD, yaitu beliau seorang dosen tetap Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2008, dan saat ini menjadi koordinator program studi pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Ia menyelesaikan PhD Islamic Studies dari University of Western Sydney, Australia pada tahun 2016, setelah sebelumnya menamatkan jenjang S1 dan S2 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Alumni Pondok Pesantren Latansa ini pernah menjadi Research Fellow dalam program Higher Education, Dialogue with Muslim World di Leipzig University, Jerman tahun 2016, kemudian Adjunct Researchers pada Religion and Society Research Cluster di Western Sydney University, Australia tahun 2017 sampai 2019. Selain itu, Firdaus Wajdi juga berkhidmah dalam organisasi profesi dan kemasyarakatan, termasuk sebagai pengurus Asosiasi Dosen PAI se-Indonesia di DPW DKI Jakarta dan pengurus harian Ikatan Sarjana NU atau ISNU DKI Jakarta. Untuk selanjutnya, Bapak Firdaus Wajdi dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tami atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin, kita akan mulai sesi inti dari pengajian karakter kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kita, Kiai kita, guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA, yang alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita semua pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Rektor UNJ yang senantiasa memberikan support terhadap pengembangan karakter di Universitas Negeri Jakarta, juga Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Ibu Dekanat, dosen, karyawan, serta mahasiswa UNJ jamaah pengajian karakter pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, walaupun suasananya cukup Bekasi. Saya kurang tahu apakah yang lain-lain juga mengalami hal yang sama. Di dalam catatan layar kami ada hampir 200 peserta yang saya yakin berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada 192 peserta saat ini. Mudah-mudahan hujan pada malam hari ini adalah bagian dari berkah yang Allah turunkan kepada kita.
Baik, untuk mempersingkat penyampaian pengajian kita pada malam hari ini, saya sebelum mempersilahkan Kiai Said untuk memberikan materi, ingin menyampaikan beberapa hal. Bahwa pengajian ini pertama tentu saja akan diawali dengan pembacaan CV. Masya Allah, sebetulnya tidak ada perlunya lagi kami sebagai moderator untuk membacakan CV bagi seorang tokoh seperti beliau. Tetapi kami berpikir ini adalah tabarukan. Kita mengambil berkah, kita mengambil inspirasi dari beliau, mudah-mudahan kita menjadi satu pencerahan untuk kita semua. Kemudian nanti akan disambung dengan materi inti, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Kami mohon dalam sesi materi inti, Bapak Ibu peserta jamaah dapat menonaktifkan suara demi kelancaran agenda kita bersama. Selanjutnya, pada sesi diskusi, kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa mengetikkan inisiatif untuk bertanya atau menunjukkan acungan tangan, raise hand, atau emoticon lain yang dapat memberikan kami kode untuk diberikan kesempatan bertanya. Kira-kira itu saya kira yang cukup penting, yang kami harapkan dapat memperlancar proses pengajian kita pada malam hari ini. Baiklah, jamaah sekalian, materi yang akan disampaikan oleh Pak Kiai pada malam hari ini bertema tentang Ramadan dan pembentukan akhlakul karimah. Saya ingin sekilas membacakan profil beliau. Jadi nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Kiai Al-Hajj Said Agil Siraj MA. Beliau lahir di Pondok Pesantren Kempek di daerah Cirebon pada 3 Juli 1953. Beliau saat ini adalah Ketua Umum Tanfidhiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada masa khidmah yang kedua. Jadi dimulai pada 2010 sampai 2020. Beliau juga adalah profesor atau guru besar pada bidang ilmu tasawuf di Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Beliau mengawali pendidikan beliau di daerah beliau, yaitu di daerah Kempek, Cirebon, Madrasah Tarbiyatul Mubtadi'in. Kemudian beliau mondok di Lirboyo di Jawa Timur, mondok beliau di Pesantren Al-Munawwar Krapyak, Yogyakarta. Setelah menamatkan pendidikan pesantren, beliau melanjutkan pendidikan universitas dari jenjang S1 sampai S3 yang keseluruhannya beliau selesaikan di luar negeri, yaitu di Saudi Arabia. S1 beliau ditempuh pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah di Universitas King Abdul Aziz. Sementara S2 dan S3 beliau ditempuh dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam di Universitas Ummul Qura juga di Saudi Arabia. Sekembalinya beliau dari Saudi Arabia, beliau aktif mengajar di universitas. Tercatat beliau pernah mengajar di Institut Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran, di program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, juga pernah menjadi Wakil Direktur Universitas Islam Malang. Puncak karir beliau sebagai akademisi adalah menjadi guru besar dalam bidang ilmu tasawuf pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Selain itu, beliau juga sejak muda aktif dalam organisasi, khususnya di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau pernah menjadi sekretaris PMII di Krapyak. Beliau juga pernah menjadi ketua keluarga mahasiswa NU di Mekah pada periode 1983 sampai 87. Dan puncak karir keorganisasian beliau adalah menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama pada periode 2010 sampai 2020. Jadi alhamdulillah beliau lengkap komplit baik dari sisi akademik
maupun dari sisi aktivis. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa sehat dan dapat menjadi guru bangsa yang memberikan pencerahan bagi perkembangan umat Islam di Indonesia khususnya dan juga di seluruh dunia. Semoga pembacaan CV ini menjadi tabarukan buat kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi terinspirasi dengan karir dan kiprah beliau. Baik. Assalamualaikum Pak Kiai, mohon izin. Terima kasih Pak Kiai sudah bergabung. Kami mohon perkenan Pak Kiai untuk memberikan pencerahan untuk kami. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa acara ini juga dalam rangka Dies Natalis kami, kampus kami UNJ yang ke-56, dan juga kita sedang mengalami wabah COVID-19 yang merebak tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tapi kami berharap Pak Kiai dapat memberikan pencerahan supaya momentum Ramadan kali ini dapat menjadi sebuah momentum yang berharga terkait pembentukan karakter akhlakul karimah untuk kita semua. Kami persilahkan pada Pak Kiai waktu dan tempatnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya hormati Bapak Rektor UNJ, Bapak Dr. Komarudin, bi'izzihi wa karamih, panjang umur. Amin, amin. Terima kasih. Yang terhormat para wakil rektor, para guru besar, direktur pascasarjana, dosen, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini. Alhamdulillah kita masih diberi anugerah sehat walafiat, nyaman dan damai, aman, tentram di bulan Ramadan ini sampai malam yang ke-27 ya. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita dan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan menjadi amal soleh, menjadi bekal yang bisa kita banggakan nanti kelak di akhirat, menjadi catatan positif dari lembaran-lembaran sofhah catatan amal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan, bulan yang sangat keramat, yang sangat mulia. Bersyukur umat Islam diberi anugerah bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh umat-umat agama lain. Bulan Ramadan satu bulan penuh kita mendapatkan gemblengan, mendapatkan tadhkirah, mubasyarah, ilahiyah, mendapatkan pelajaran, peringatan, gemblengan, pendadaran dari Allah secara langsung. Kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Harus mampu mengendalikan, memanage kemauan dan keinginan kita semuanya. Nah, hanya di agama Islam ada ibadah yang jelas terang benderang, cara sholatnya sama, puasanya sama, zakatnya sama, haji umrohnya sama. Beda masalah-masalah kecil ada perbedaan, tidak masalah. Di bulan Ramadan ini bulan sangat penuh keramat. Syahrus sabar, syahrul tawakal, syahrul ibadah, di mana Nabi Muhammad sendiri tadi diberi guidance oleh Al-Quran ketika beliau diutus di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai dua sifat. Bangsa Arab ketika Nabi Muhammad diutus dua sifatnya. Kata Al-Quran, bukan kata saya, jangan salah paham. Dari sisi teologi, dhalalim mubin. Bangsa yang sesat, yang sesat-sesatnya. Sesat sakpole lah. Dari sisi peradaban, ummiyin, buta huruf, tidak berpendidikan. Itu sifatnya, karakternya bangsa Arab. Jadi Al-Quran menggambarkan bahwa Nabi Muhammad diutus membawa risalah wahyu dari Allah agar membentuk bangsa yang ummiyin, buta huruf.
bangsa yang dolalim mubin, dalam keadaan sesat, kegelapan dalam masalah agama atau teologi, agar menjadi bangsa yang berperadaban, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang bertakwa, beriman, berkarakter, berakhlakul karimah. Berat sekali Nabi Muhammad itu tugasnya nggak gampang itu. Tapi Nabi Muhammad dengan kesabaran, dengan himmah cita-cita, maka berhasil membentuk, merubah karakter bangsa Arab yang jahiliyah menjadi ummatan wasaton, umat yang moderat, umat yang berperan, umat yang keren, umat yang berpengaruh, melahirkan peradaban Islam yang sangat mulia ini. Ini cerita sejarah ya. Kalau sekarang bangsa Arab lagi kacau lagi nih. Dalam satu ayat Quran dijelaskan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabul hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Quran mengatakan bahasa Arab itu walladzi ba'atsa fil ummiyin, buta huruf, dan dhalalim mubin, sesat yang sangat sesat. Yang dilakukan Nabi Muhammad pertama kali adalah yatlu alaihim ayatih, memperkenalkan kepada orang Arab ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa yang indah, bahasa yang sangat tinggi sastranya, bukan syair tapi ada syairnya, bukan sajak tapi ada sajaknya, bukan kitab ilmiah tapi ada ilmiahnya, bukan kitab sejarah tapi ada sejarahnya, bukan kitab dongeng tapi semua itu lengkap dalam Al-Quran, sentuhan-sentuhan yang bisa membangkitkan umat manusia agar menjadi manusia beradab, berkarakter, berbudaya, bertakwa dan beriman. Ini pertama kali Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada orang Arab. Mereka juga heran. Muhammad yang tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, nggak pernah merantau kecuali diajak pamannya, kemudian ketika usia 25 tahun membawa dagangan itu Khadijah, itu saja merantaunya. Nggak pernah merantau kemana-mana cari ilmu, cari pengalaman. Tapi tiba-tiba, dan terkenal beliau buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi beliau tiba-tiba bisa menyampaikan kalam yang indah dan kontennya yang sangat mencengangkan. Dan bahkan Al-Quran menantang kepada siapa yang tidak percaya, wa in kuntum ala raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhadaakum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya dengan Quran ini, silahkan kumpulkan teman-teman kamu semuanya yang pinter-pinter, pujangga, para penyair, yang yang ahli syair, kumpulkan, bikinlah satu surat saja. Kalau kamu betul-betul mampu. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran walaupun satu surat. Padahal terkenal para Qus al-Ayadi, Umayyah bin Abi Salat, antara al-Absi, syairnya digantung di Ka'bah, namanya Ashabil Mu'allaqat, orang-orang yang syairnya dianggap paling tinggi, kemudian diabadikan, digantung di Ka'bah, itu namanya Mu'allaqat. Nah, tidak ada yang sanggup menyaingi, meniru, menandingi bahasa Al-Quran, apalagi isinya. Itu disampaikan oleh orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak punya pengalaman, tiba-tiba menyampaikan kalamnya seperti itu. Ini yang mencengangkan orang Arab ketika itu. Oleh karena itu, kepada semuanya, terutama UNJ, yang kita harapkan semua dosen, semua mahasiswa bisa baca Quran dengan benar. Jangan malu-malu, misalkan sudah tua kok, belum pernah khatam Quran, jangan minder. Ayo belajar ngaji Quran dengan benar. Mujawwad dengan tajwid yang benar. Jangan sampai baca Quran, jangankan dapat pahala, malah mendapatkan laknat dari Quran itu sendiri karena bacanya tidak benar. Mari, jangan malu-malu. Yang belum pernah khatam Quran, yang belum pernah ngaji Quran dengan benar, ayo walaupun sudah tua. Siapa tahu belajar Qurannya ini merupakan bekal paling berharga nanti menghadap Allah. Walaupun belum khatam kemudian kita meninggal, itu menjadi amal soleh yang sangat luar biasa. Yatlu alaihim ayati. Nah, beberapa orang juga masuk Islam karena mendengar Al-Quran. Sahabat Umar bin Khattab, waktu itu belum masuk Islam. Pulang dari berburu, masuk kota Mekah, pulang dari berburu setengah bulan baru pulang, bahkan lebih, hampir sebulan.
mendengar berita bahwa adik kandungnya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya namanya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Wah, dia marah, datang ke rumahnya, tempeleng lah. Sampai ke sana, adiknya Umar ini namanya Fatimah bintil Khattab sedang baca Quran surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahman 'alal 'arsy istawa, dan seterusnya lah. Toha, tidak sekali-kali saya menurunkan Al-Quran ini untuk membuat kamu celaka, tapi Quran sebagai petunjuk umat manusia yang takut kepada Allah, diturunkan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ar-Rahman al-'arsy istawa, yaitu Allah Maha Rahman yang menguasai arsy alam dan alam semesta. Itu Umar mendengarkan bacaan adiknya, jangankan akan marah, malah lemes. Lemas, ngelumpruk ya, bahasa Cirebonnya ngelumpruk, terduduk sampai kemudian minta, lihat apa yang dibaca kamu Fatimah, coba lihat. Dibaca sambil berkeringat bergetar. Selesai baca, Aina Muhammad al-an, di mana Muhammad sekarang Fatimah? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, di Jiyad. Umar lari ke sana, ketok pintu rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad sedang beberapa sahabat di dalam rumah itu. Mereka ketakutan, Umar akan berbuat apa ini kira-kira? Terkenal Umar itu galak orangnya, garang. Nabi Muhammad dengan tenang membuka pintu, kemudian Umar menyatakan masuk Islam. Kata Rasulullah, inilah saya berdoa kepada Allah, Allahumma hdi ahada Allahumma qawwil Islam wahdi ahada Umarain. Ya Allah, kuatkan agama Islam, bela hidayah kepada salah satu Umar. Apa itu Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Ternyata hidayah turunnya kepada Umar bin Khattab. Amr bin Hisham, Abu Jahal tetap tidak mau Islam. Dari situlah maka Al-Quran bisa memberi hidayah, bisa melemahkan, bisa memberi pencerahan, sinar kepada siapapun yang ia kehendaki. Ada lagi, Prabu Siliwangi mendengar ada agama baru Islam yang dibawa oleh Syekh Hasanuddin, atau yang terkenal dengan Syekh Quro, karena baca Quran Quro itu Qori, itu orang Cina itu, orang Tiongkok, datang ke Rengas Dengklok Kerawang. Prabu Siliwangi datang ke Kerawang, akan saya bunuh itu, agama baru apa ini? Sampai sana ada muridnya namanya Subang Larang, perempuan cantik, ya kutilang lah, kuning tinggi langsing gitu, kutilang. Suaranya enak, cantik baca Quran. Itu putrinya Ki Gede Tapa, yaitu kepala bandar Pelabuhan Cirebon. Ki Gede Tapa ini bapaknya Subang Larang. Jatuh cinta, masuk Islam, hanya karena melihat orang cantik baca Quran. Baca syahadat, nikah dengan Subang Larang, konon katanya dalam cerita, Islamnya tidak begitu semangat, hanya karena ingin kawin saja, ingin kawin Subang Larang. Ada yang mengatakan malah murtad setelah kawin itu. Tapi yang jelas, nanti akan punya putra, satu namanya Sunan Rahmat Suci atau Prabu Kian Santang, yang mengislamkan seluruh Jawa Barat, mengislamkan seluruh kerajaan Pajajaran, kecuali Patih Pucukumun dengan pengikutnya suku Baduy di Malimping, Banten, Lebak, yang tidak masuk Islam tapi tidak akan mengganggu Islam. Kedua, putra namanya Abdullah Iman, yang terkenal dengan Ki Kuwu Sangkan, pejabat di Cirebon lah, Kuwu itu kepala daerah. Yang ketiga, perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, yang akan nikah dengan Said Abdullah Ahmad Khan, yang akan punya putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu cucunya Prabu Siliwangi. Cucunya Prabu Siliwangi dari istri Subang Larang. Ini juga karena Al-Qur'an. Nah, disinilah sejarah mencatat tanpa darah, tanpa kekerasan, hanya karena seorang raja melihat perempuan cantik baca Quran suara yang merdu, langsung masuk Islam. Akibatnya membuahkan hasil seluruh Jawa bagian barat masuk Islam semuanya. Suatu ketika ada seorang Badui
masuk Islam. Setelah masuk Islam, Rasulullah memerintahkan sahabat namanya Aslam bin Zaid. Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam. Zaid, alimul Quran. Ada orang baru masuk Islam tuh, ajari Quran tuh sana pojok sana. Sampai ayat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat baik setitik apapun, ditutupin rapat serapat-rapatnya, Allah melihat. Barang siapa berbuat jahat, menyimpang, zalim, korupsi, melanggar aturan, hukum undang-undang, ditutup-tutupin, nggak ada orang tahu, polisi nggak tahu, keluarga, istri, tetangga, teman nggak tahu, Allah melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sampai ayat itu, kata sahabat orang Badui tadi yang baru masuk Islam, kafa bihadhihi. Sudah cukup ini saja, ngajinya lah sudah cukup. Kenapa? 2 ayat ini saja. Kalau saya betul-betul komit dengan ayat ini, pegang teguh ayat ini, sudah menjamin saya dan keluarga saya selamat. Coba bayangkan. Dari ayat ini bisa membentuk sebuah kekuatan rohani, kekuatan moral, spiritual, bahkan iman yang sangat dalam, atau disebut ihsan. Dia merasa ada selalu yang melihat, yaitu Allah. Baik buruk kita lihat oleh Allah, benar atau salah yang melihat Allah, sebelum manusia, sebelum polisi, sebelum siapapun, Allah tahu. Maka dengan pemahaman itu dia langsung menjadi muslim yang sangat baik, sahabat yang sangat baik, karena hanya mendengar 2 ayat ini saja atau membaca ayat ini saja. Ini berangkat dari bagaimana Allah caranya memberi hidayah kepada orang Arab yang waktu itu jahiliyah atau ummiyin. Nah, sekali lagi saya pesan, saya ajak semua yang merasa beragama Islam, yang belum bisa baca dengan benar, ayo belajar membaca Al-Quran. Jangan malu, jangan minder, jangan kecil hati. Justru saya hormati orang sudah tua, belum bisa baca, kok mau belajar, saya hargai itu orang itu. Nah, kalau sudah bisa baca Quran atau Rasulullah menyampaikan baca Al-Quran, meningkat wayuzakihim. Rasulullah membentuk karakter bangsa Arab. Karakter bangsa Arab, tazkiyatun nafs, kalau bahasa Arabnya. Wa yuzakkihim. Semua manusia, termasuk saya, semua mempunyai namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Kemauan. Ada 2. Bahasa Arabnya, ghadabiyah, isinya apa? Marah, angkara murka, egois, ambisius, namanya nafsu ghadabiyah namanya. Saya harus jadi komandan, saya harus jadi rektor, saya harus jadi ketua PBNU. Itu datang dari hawa nafsu ghadabiyah namanya. Tapi, kalau mencapai keinginan, hasrat kita, interest kita dengan niat baik, dengan tujuan baik, dengan cara yang baik, maka namanya bukan nafsu ghadabiyah, tapi namanya himmah, cita-cita. Nah, di sini Nabi Muhammad itu himmahnya besar. Kalau nggak besar, kalah Nabi Muhammad. Ketika ditawari damai, atau ketika dilobi oleh pamannya Abu Thalib agar Nabi Muhammad berhenti dakwah, apa jawabnya? Fi yamini wal qamara fi yasari ala an atuka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy itu meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan mundur sampai saya mati. Ini namanya himmah, namanya himmah. Datang dari nafsu, tapi ini namanya himmah, cita-cita. Nah, tanpa himmah kita nggak akan menang. Salah satu kemenangan atau kunci kemenangan perjuangan adalah orang punya himmahnya besar. Nah, jadi dalam syair dikatakan wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab.
kebesaran umat itu tergantung akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, himmahnya besar, akhlaknya baik, cita-citanya runtuh, maka bangsa amal umamul adyanu ma baqiyat. Bangsa itu maju atau tidaknya tergantung agamanya. Oh enggak gitu. Oh enggak bilang agamanya, tapi karakternya, akhlaknya. Akhlaknya baik, karakternya baik, bangsa akan bermartabat. Akhlaknya hancur, martabatnya hanya hancur, bangsa akan hancur. Wa innamal akhlaqu ma baqiyat wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Nabi Muhammad sendiri dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau orang yang berakhlak mulia Muhammad. Dipuji lagi, wabil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu orang yang sangat kasih sayang sesama orang mukmin. Dipuji lagi, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhdal ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Karena Muhammad akhlaknya baik, santun, ramah, pemaaf, maka orang Mekah berduyun-duyun masuk Islam ketika tahun 8 Hijriah bulan Ramadan. Seandainya kamu Muhammad congkak, kasar, fadhdal ghalidhal qalbi, sombong, kasar, congkak, niscaya mereka faddu min hawlik, akan lari meninggalkan kamu Muhammad. Jadi kunci daripada kemenangan perjuangan Muhammad adalah karena Nabi Muhammad punya cita-cita yang lahir dari jiwa yang bersih, jiwa yang muzakkah, akhlakul karimah. Maka umat Islam ketika berakhlak baik, martabatnya akan dimuliakan oleh semua bangsa-bangsa umat yang lain. Ketika akhlaknya hancur, walaupun agama kita benar, orang Islam agamanya benar, tauhid, sholat. Tapi kalau budayanya hancur, karakternya hilang, akhlaknya hancur, perang saudara nggak pernah berhenti, nggak pernah selesai, saling bunuh, sudah 40 tahun, Irak, Suriah juga sudah 20 tahun, Yaman, Libya, terus nggak pernah berhenti, akhlaknya hancur, martabatnya hilang, dunia tidak menghormati. Walaupun agamanya benar, teologinya benar, akidahnya tauhid itu akidahnya, benar kan? Kitabnya Quran, tapi akhlaknya hancur, saling bunuh, saling menghabisin satu sama lain, maka oleh karena itu Nabi Muhammad pesan untuk kita semua, Muhammadun qa'imun lillahi dhu himami. Muhammad selalu berkata, selalu berdiri tegak, berkata, bersikap lillah, karena Allah, bukan karena kepentingan apa-apa. Itu kita punya hawa nafsu namanya syahwatiyah, hasrat. Punya uang banyak, mobil bagus, rumah bagus, gaji besar, harta kaya raya, boleh. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Asal niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Maka namanya bukan tamak, bukan rakus, tapi namanya azimah bahasa Arabnya. Kalau tadi himmah, kalau sekarang azimah. Saya harus kaya, saya harus jadi konglomerat. Boleh. Itu namanya azimah namanya. Sahabat Utsman, kaya raya, suatu ketika dagangannya datang dibawa oleh 700 onta. Kalau kita 700 kol diesel lah kalau sekarang. Ditunggu orang Yahudi, akan diborong semuanya, dikasih untung 100%. Enggak. 200%. Tidak. 300%. Tidak. Berapa mintanya kamu? Mau minta berapa? Akan saya sedekahkan kepada fakir miskin. Ini orang luar biasa azimahnya Sayyidina Utsman ini. Itu kan kaya, itu bisa sedekah segitu besarnya. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kaya itu, kebunnya banyak, ternaknya banyak. Ketika akan mewakafkan semuanya, hibah semuanya hartanya akan untuk perjuangan, Nabi melarang. Jangan Sa'ad, jangan semua. Cukup sepertiga saja. Sepertiga hartamu udah banyak. Cukup. Kalau sepertiga kita kan paling 300.000 rupiah tuh. Sepertiganya konglomerat kan 30 miliar atau 300 miliar kan udah banyak itu. Sepertiganya itu baru. Sepertiganya kita kan paling 3 juta. Juga orang kaya. Hasan bin Thabit juga kaya. Abdul bin Auf juga kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultan Al-Awliya Al-Arifin kaya. Wakaf tanah 10 hektar di daerah Fustot, Kairo, Mesir, daerah Rusun. Tempat tinggalnya orang-orang miskin itu di situ, daerah kuburan Imam Syafi'i di situ. Masih ada tulisan besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Abdul Qadir Al-Jailani itu waliullah, kaya itu.
Syekh Abil Hasan Asyadili yang punya Hizb Nasr, kaya itu. Muridnya ditanggung, gratis semua muridnya itu pengikutnya, 600 orang. Dengan keluarganya ditanggung. Dia sendiri pakainya mewah, mentereng, baunya harum, rumahnya mewah, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Kaya Syekh Abil Hasan Asyadili. Kiai Hashim Asy'ari, kaya. Sawahnya banyak, kalau panen, hasil panennya untuk perjuangan. Dimakan bareng dengan santrinya ada perjuangan melawan Belanda, waktu itu melawan Jepang. Kiai Wahab juga kaya, muter-muter keliling seluruh Indonesia, sampai ke Sumatera Selatan, sampai Lombok Tengah, mensosialisasikan Nahdlatul Ulama tanpa minta bantuan siapa, uang sendiri itu. Tahun 28 sampai 30, sampai ke Sumatera Selatan, sampai ke Lombok Tengah, sampai ke Menes, Banten, Majalengka, Bogor, Betawi, Tuan Guru Marzuki, Menas Ki Abdurrahman, Bogor Ki Abdul Hamid Pagentongan, Majalengka Ki Abdul Halim, Limunding, Cirebon Ki Abbas, Ki Satori, Ki Amin Babakan Cuaringin, muter-muter itu, pergi-pergi itu, ongkos sendiri, itu Kiai Wahab itu. Tidak ada proposal, nggak ada minta bantuan, nggak ada. Berarti Kiai kaya itu. Oleh karena itu, azimah juga sangat penting bagi kita umat Islam. Apa? Kita mencari rezeki yang maksimal dengan niat yang benar, cara yang baik, tujuannya yang bagus. Itu namanya azimah. Dalam syair dikatakan, ala azmil azam, ala qadri ahli azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadri karamil makarimu. Kehormatan, kemuliaan, tergantung orang yang punya azimah. Kalau kita dalam bangsa ini NU aja, NU ini pengurusnya, warga NU-nya, kader-kader NU-nya mempunyai azimah yang besar, insya Allah harga NU akan menjadi dihargai orang, akan mendapat kehormatan. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Itu syairnya seperti itu. Jadi yang namanya karakter itu kita mampu mengendalikan hawa nafsu, kita memperalat hawa nafsu sehingga hawa nafsu menjadi himmah dan azimah untuk tujuan yang baik, tujuan yang ideal, membangun kesejahteraan umat, membangun kebesaran umat, itu membangun peradaban dan kebudayaan, kemajuan dan kemajuan umat, itulah namanya karakter yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau bicara masalah akhlak dalam menghadapi COVID-19 ini, mari kita sikapi dengan tenang. Allamal insana ma lam ya'lam. Adanya virus corona ini menunjukkan kita masih banyak yang belum kita ketahui. Ini masih jauh ilmu kita ini. Nah, diberi oleh Allah cobaan COVID-19 ini. Ini merupakan rahasia Allah yang baru dibuka sekarang. Nih, ada penyakit nih, kamu belum tahu ya. Ini ada virus nih, kamu belum tahu. Nah, kalau setelah dikasih tahu, ayo kamu berupaya bagaimana cara mengatasinya, cari obatnya, bagaimana cara menghentikannya, vaksinnya seperti apa. Itu namanya termasuk alamal insana malam ya'lam. Seperti yang sudah juga HIV AIDS atau MARS, apalah. Itu semuanya merupakan alamal insana malam ya'lam. Kita ini selalu diberi ilmu pengetahuan oleh Allah dan kita agar memahaminya, kemudian terbangunlah peradaban, terbangunlah ilmu pengetahuan. Oh, ternyata masih ada yang belum kita ketahui. Antaranya itu ini ada virus corona, kita baru tahu ini. Nah, gimana sihnya? Gimana cara obatnya? Bagaimana cara mencegahnya? Merupakan ujian tantangan bagi kita semua. Itu bagi orang. Tapi jangan sombong. Jangan mengatakan, saya tidak takut corona. Saya ahli ibadah. Kita ini ahli ibadah. Maka tidak takut corona. Itu nanti sombong itu namanya. Harusnya kita tangkap sebagai alamal insan malam ya'lam. Bukan malah kita menyombongkan diri, memproklamirkan diri, saya orang hebat, saya orang bertakwa, orang soleh, maka saya takut corona. Corona takut pada saya. Itu sombong, takabur namanya. Kalau dalam hati saja kita menerima ujian cobaan ini, saya yakin sebagai umat Islam yang baik-baik akan dilindungi oleh Allah. Itu cara nyikapinya. Itu namanya orang yang berakhlak. Kalau diomongkan, sepertinya sombong, saya orang baik, saya orang soleh, maka saya nggak akan kena corona. Kira-kira itu pasti. Jadi sombong jadinya. Nah,
Kalau sudah karakternya baik seperti ini, kemudian diberi ikhlas, sabar dan ikhlas. Kunci perjuangan, kunci kesuksesan adalah sabar dan ikhlas. Nabi Muhammad tidak mungkin berhasil kalau nggak sabar. Nabi Muhammad tidak akan sukses. Para wali songo nggak akan sukses berjuang dakwah Islam kalau nggak sabar. Dan ikhlas. Itu artinya, ikhlas itu artinya gini. Semua perbuatan kita ini, kita niatkan untuk Allah. Untuk kepentingan kebenaran. Untuk kepentingan bersama. Walaupun misalkan saya dapat imbalan, ya gaji, honor, itu rezeki namanya. Itu namanya ikhlas sudah. Bukan berarti kita ikhlas tidak mau gaji, nggak usah honor kalau saya ikhlas. Salah itu. Itu masalah rezeki lain lagi. Maka dalam ilmu fikih pun zakat pun ada bagian untuk fisabilillah, ada yang sebagai untuk perjuangan, itu ada bagian-bagian itu. Bukan berarti kita harus sama sekali nggak boleh menerima imbalan, tidak. Asal dalam memperjuangkan, dalam menjalankan pekerjaan itu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Itu artinya apa? Menerima honor itu boleh-boleh saja, tidak mengurangi ikhlas kita semuanya. Kemudian masalah sabar. Sabar itu barangkali ada tiga macam. As-sabr ala ta'ah. Sabar menjalankan ibadah taat pada Allah dengan sabar. Kalau nggak sabar kita nggak kuat puasa ini. Sambil kerja, sambil haus, lapar, nggak mungkin. Tapi kita haus, lapar kok nggak minum. Padahal nggak ada orang tahu padahal. Nggak ada orang lihat. Tapi kita nggak minum, nggak makan. Nah, kalau minum berarti nggak puasa dong. Itu namanya kita bekalnya cuma satu, sabar. Kedua, sabar ala tarkil ma'asi. Ala tarkil manhiyat. Kita sabar menjauhi pelanggaran. Kita nahan diri. Ingin korupsi, sabar tidak korupsi. Ingin berbuat salah, sabar. Ingin menyimpang, sabar. Kita tahan diri kita, enggak, itu namanya sabar juga itu. Yang terakhir, nah ini yang di luar kemampuan kita, as-sabr ala tahammulil qada. Sabar menerima takdir Allah. Misalkan, ya kita itu sudah usaha mati-matian, tapi di antara kita ada yang, mohon maaf, barangkali ada yang punya anak tidak begitu sempurna, difabel, kita harus menerima itu, tahammul qada. Ada punya kelemahan apa, kita harus menerima. Kalau itu memang di luar kemampuan kita, itu tidak ada lagi kuncinya, hanyalah as-sabru ala tahammulil qada. Sabar Pak Fauzi kayaknya sudah masuk lagi Pak Fauzi. Ya, udah, Oke, ya. silakan. Sudah ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nyampe mana tadi? Oke. Tadi Nyampe mana tadi? sampai sabar Pak Kiai, sabar yang sabar Menghadapi atas COVID. tentuan dari Allah. Terakhir takdir. Ya. Terakhir takdir. Silakan Pak Kiai. Kita teruskan. Siap Pak Kiai. Jadi kita ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, sabarlah dan ayo sabar secara massal. Jadi yang sabar bukan hanya 10 orang, 20 orang, tapi semua menjadi bangsa yang sabar, umat yang sabar, saling watawasau berhak, watawasau bersabar, saling mengajak agar kita semua sabar. Itu namanya menjadi umat yang sabiru warobitu, dan kuatkan azimah, kuatkan himmah. Itu memerlukan kesabaran bersama. Tidak hanya sabar 1 orang, 2 orang, yang sabar cuma rektornya, yang sabar cuma ketua umumnya, nggak bisa. Jadi presiden dengan menteri-menterinya, gubernur, bupati, semua harus menjadi orang yang sabirin. Innallaha ma'as sabirin, isbiru wasabiru warabitu. Ayo kita sabar dan semuanya wasabiru, semua saling menegakkan, mengajak agar kita mempunyai karakter
sabar. Nah, sabar itu gunanya ketika sedang ada musibah. Ketika sedang tidak enak nih, ketika sedang menghadapi krisis COVID-19 nih, itu harus sabar. Jangan kalau sedang enak, sedang sukses, sedang lempeng-lempeng saja, saya sabar. Ya iya, sedang sukses sabar. Sabar itu ketika lagi sakit, tidak mengeluh. Sedang lagi kekurangan, lagi pas-pasan kekurangan, tidak menggerutu. Lagi ada musibah, tidak menggerutu, tidak protes pada Tuhan. Itulah sabar. Jadi dibutuhkannya sabar ya sekarang ini, ketika sedang dalam keadaan yang sangat kritis ini, di mana-mana kita tidak enak, samping puasa juga ada COVID-19 ini, justru ini dibutuhkan sabar. Bukan mengatakan sabar ketika kita lagi sedang normal, sedang tidak ada apa-apa. Sekarang ini yang kita membutuhkan karakter sabar itu. Nah, kalau sudah mempunyai karakter seperti ini, baru meningkatkan lagi Rasulullah diberi guidance oleh Al-Quran. Kalau sahabat Rasulullah sudah siap dengan karakter yang seperti tadi, himmahnya tinggi, azimahnya kuat, mempunyai prinsip yang benar, maka wa yu'allimuhumul kitab. Baru mencari, melengkapi, membangun ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu, pengajaran itu setelah karakter dulu. Karakter building dulu, baru intelektual. Kalau pinter dulu karakter masih belum terbangun, maka jangan-jangan kita khawatirkan ilmunya, intelektualitasnya justru akan menjerumuskan umat manusia. Orang ahli senjata, ahli nuklir, ahli biologi, malah nanti ilmunya untuk menghancurkan kehidupan dunia ini. Yang diangan-angan, yang dimimpikan, yang bikin senjata massal, senjata yang bisa menghancurkan kehidupan dunia, itu nanti gitu. Atau teorinya akan merusak, menimbulkan kerusakan. Dhuharul fasadu fil bahri bima kasabat fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kehancuran di bumi dan laut adalah karena ulah tangan-tangan kotor manusia yang ilmunya, perilakunya, kecerdasannya tidak untuk kebaikan. Itu kalau belum punya karakter. Malah masih dengan bodoh sekalian kalau orang nggak punya karakter. Karena orang bodoh tidak berakhlak, paling mencuri ayam, paling mencuri nodong 10 orang yang ditodong cuma 1 juta, 2 juta. Tapi orang pinter yang tidak punya akhlak, miliaran, triliunan, hanya dengan tanda tangan. Hanya dengan pulpen harganya berapa? 5.000 rupiah pulpen itu. Bisa mengambil keuntungan triliunan, korupsi triliunan. Ini kalau ilmu sebelum karakter. Nah, Quran pun urutannya pertama tadi, Quran dipahami, karakter dibentuk, baru wa yu'allimuhumul kitab. Maka kalau kita lihat beberapa ilmuwan dulu ketika Islam, masanya Islam, orang pertama kali menggagas matematik adalah Jabir bin Hayyan al-Azdi tahun 160 Hijriah. Orang pertama kali menggagas menulis tentang kesehatan penyakit cacar Abu Bakar Ar-Razi dalam bukunya Al-Hawi Fit-Tib. Orang pertama kali mendalami filsafat Yunani diterjemah oleh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Itu juga orang terjemahannya itu sangat bermanfaat, berguna. Yang pertama kali menggagas alat navigasi yang bisa menunjukkan mana arah barat, timur, selatan, utara, Ahmad bin Majid, yang dulu namanya kompas atau pantom itu, untuk mencari kiblat lah awal mulanya. Vasco da Gama pun menggunakan itu ketika mengelilingi benua Afrika. Itu juga terdorong oleh agar kita tuh mempunyai ilmu pengetahuan. Orang pertama kali menggagas kacamata optik adalah Hasan ibn Haytham. Yang pertama kali menyelidiki ruang angkasa Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menggambar peta bumi Abdullah Al-Idrisi. Yang pertama kali menciptakan alat musik organ itu Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya bahasa Arab, namanya Al-Musiqal Kubra, The Big of Music. Walaupun saya nggak bisa baca, saya nggak paham, untuk koleksi saja. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman Ibn Nafis. Yang pertama kali ilmu pertanian, Abdul Ghani An-Nabulsi.
ilmu bagaimana mengelola uang, Abul Qasim, Ubaid Ibn Qasim, dalam kitabnya Al-Amwal, itu semua dulu orang terdorong untuk memahami kehidupan, membangun peradaban, tapi punya karakter, punya akhlak, punya basic yang sangat yang sangat baik. Maka ilmunya bermanfaat. Tidak sedikit pun dari ulama-ulama yang saya sebut namanya tadi yang punya terlintas pikirannya ingin menggagas senjata yang menghancurkan dunia, bisa membakar dunia, nuklir misalkan, uranium. Gak ada tuh. Karena tidak ke sana cara berpikirnya. Berpikirnya li ajli insaniyah, li maslahatil insan, untuk kemaslahatan kehidupan bersama. Maka tercatat dalam sejarah dulu ketika masa-masa keemasan Islam, ketika dinasti Abbasiyah, ulama-ulama Islam meninggalkan warisan khazanah intelektual yang sangat tinggi yang kemudian dilanjutkan oleh para pemikir di masa modern ini. Ibnu Khaldun, orang pertama kali menulis tentang ciri-ciri khas suku-suku, itulah ilmu sosiologi lah kira-kira. Imam Ghazali, kalau kita lihat kitab Ihya, sangat dalam membicarakan psikologi. Anak saya kebetulan S3 dan sudah lulus, tinggal sidang terbuka menulis tentang intuisi perbandingan antutup sudah ke melaut, tinggal sidang terbuka. Itu artinya apa? Sebenarnya umat Islam telah berjasa besar membangun peradaban intelektual, tapi kecerdasannya tidak untuk menghancurkan kehidupan. Kenapa? Karena sebelum mereka menjadi ilmuwan, orang punya akhlak dulu, mempunyai karakter dulu. Jadi niatnya benar dulu. Tidak seperti sekarang, banyak orang yang cerdas, sarjana, tapi kepandaiannya untuk korupsi, kepandaian bagaimana mencari kekayaan yang sekaya-kayanya, yang sebanyak-banyaknya, tidak mengabaikan dengan aturan atau undang-undang. Ini jelas akan membahayakan, menghancurkan martabat bangsa ini. Terakhir, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, wa yu'allimulhumul kitaba wal hikmah. Kalau sudah ilmu cukup, tinggal masuk ke wilayah wisdom. Hikmah. Hikmah ini apa? Hikmah ini secara umum adalah direct illumination. Kearifan apa? Melalui khawatir namanya bahasa Arabnya. Apa? Lintasan, khawatir yang masuk dalam zauq, intuisi. Intuisi dalam adam qalbu kita. Intuisi menjadi media untuk menerima pencerahan langsung dari Allah. Nah, kalau langsung dari Allah namanya ilham atau kasyaf, keterbukanya hijab antara kita dan alam gaib. Yang ketiga, ma'rifat. Terbuka sekali lauh mahfuz, rahasia-rahasia Allah dibuka. Barangkali kalau zaman dulu menjelaskan ini sangat sulit. Tapi sekarang kita gampang menjelaskan. Apa? Software. Dalam diri kita manusia ada nama software. Apa itu? Lataiful Asrar. Lataiful Asrar. The Secret Spiritual Subtleties namanya. Yaitu kan Lataiful Asrar. Software. Dulu ayah saya kalau menerjemahkannya sangat sulit. Sesuatu yang lembut, yang halus. Kan sulit tuh. Kalau kita sekarang sudah di teknologi sekarang, oh, dalam hati manusia ada perangkat software yang bisa mengakses lauh mahfuz, yang bisa mengakses ilmul asrar, ulumul ilahiyah yang dari mala'il a'la, dari atas. Apa itu mungkin? Mungkin, sangat mungkin. Gus Dur contohnya. Kuliah nggak beres itu. Satu aja nggak selesai, baik di Mesir maupun di Irak. Ya, orang semua tahu Gus Dur cerdas, jenius. Malah suatu ketika umroh, saya masih di sana, di Madinah, pas ayo kita cari ulama yang khos, muter-muter di masjid itu. Ada ulama, jenggotnya panjang, kitabnya setumpuk, ada muridnya banyak. Ini Gus, bukan. Cari lagi. Ketemu lagi ulama yang sudah ngajar, kitabnya banyak, muridnya banyak. Ini Gus, bukan. Sampai akhirnya, bukan. Ada orang Mesir di atas sajadah sendirian. Sorbannya kecil-kecil saja, nggak besar, nggak wibawa lah, biasa aja, biasa. Gus Dur berhenti. Dan saya suruh ngomong, padahal Gus Dur bisa bahasa Arab, tapi saya usraya.
Assalamualaikum, saya perkenalkan, ini namanya Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Organisasi Islam di Indonesia, lalu ulama, ada apa? Ya, orang Mesir itu ramah, ini ramah. Doa selamat dunia akhirat. Segera meninggalkan kita berdua, sambil sajadahnya ditarik itu, bergegas itu, lari kecil, sambil mengatakan begini, saya dengar persis, Ya Rabbi, ma dzambi hatta tu'arrifani iya. Engkau membuka rahasia saya kepada orang ini. Jadi beliau ini adalah waliullah sedang maktum, sedang bersembunyi, jangan sampai ada orang tahu. Maunya sendirian, maunya nggak ada orang kenal. Gus Dur tahu ini waliullah ini. Nah, jadi Gus Dur pun diberitahu langsung oleh Allah. Dari mana tahunya? Suatu ketika masih dalam keadaan penyembuhan, habis sakit stroke operasi itu, di kamar yang kecil itu, yang sempit, saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Pak Cakrawijaya, mantan Menteri Koperasi zaman Pak Harto dulu. Sedang kita berlima pelan-pelan ngobrol, istirahat, tiba-tiba duduk, mengatakan, mengko aku jadi presiden. Nanti saya bakal jadi presiden. Kita orang lima ini kaget ini Gus Dur udah konslet ini. Gus Dur kan habis dioperasi sarafnya, ini konslet sudah gak waras Gus Dur ini. Jadi ternyata bukti. Bahkan ketika ada pertandingan sepak bola Prancis lawan Spanyol, tahun berapa itu, 96 itu ya, Gus Dur sambil mendengarkan, yang melihat saja enggak, ya ini bakal 0-1 ini, Prancis 1-0 nih. Prancis, Spanyol. Dan benar, 1-0. Pernah lagi, pagi-pagi jogging, mampir di rumah saya. Kemudian minta air putih, minta roti tawar, ada saksinya nih, saya bukan bohong, ada saksinya namanya Ulil Absor yang kecil, yang bukan Ulil Absor Abdullah, bukan. Ada yang sekarang salah satu sekretaris PBNU. Kemudian dia mengatakan, tidur dulu, ngorok dulu di kursi itu. 20 menit bangun, mengko Kang Said sampean jadi ketua PBNU nek wis umur 56. Nanti sampean Kang Said akan jadi ketua PBNU kalau sudah usia 56. Dan betul, waktu saya di Makassar mendapatkan kepercayaan menjadi ketua PBNU tahun 2010, usia saya 56. Dari mana itu? Banyak sekali hal seperti itu. Nah, oleh karena itu, puncaknya dari intelektual adalah hikmah, wisdom, yaitu nurun yaqdhifullah ala qalbi man yasha, direct illumination from Allah kepada orang yang hamba yang ia kehendaki. Bagaimana caranya? Kalau hati kita bersih, kalau hati kita tidak isinya hal-hal yang sangat positif, yaitu sabar, tawakal, ridho, syukur, mahabbah, saling mencintai, istiqamah, tumakninah, sakinah, maka akan datang cahaya dari Allah yang tidak akan didapati melalui buku, kitab, belajar secara lahiriah gini, atau mendengarkan pengajian, enggak akan dapat. Itu cuma nurun yaqdhifuhullah ala qalbi man yasha. Sebenarnya nur Allah seperti itu terus nggak pernah berhenti, terus turun terus. Tapi hati kitanya sedang tertutup oleh hubbud dunia, hubbul jah, egois, hedonis, ambisius, egois, ya nggak akan masuk ilmunya. Padahal ilmu Allah tidak berhenti-berhentinya turun ke alam dunia ini, tapi kitanya tidak menerima. Nah, ya sekali-kali di bulan Ramadan ini coba kita belajar mendapatkan makom spiritual. Makom paling rendah adalah makom taubat. Taubat itu redaksinya astaghfirullahaladzim. Itu redaksinya. Tapi kalau ketika membaca astagfirullah apa sudah taubat? Ya belum tentu. Ya Allah ampunlah dosaku. Itu redaksi. Oralnya seperti itu. Tapi apakah orang sudah mengatakan ampun dosaku sudah berarti taubat? Ya belum tentu. Maka hakikatnya taubat adalah ar-ruju' al-inabah ilallah, ilal haq. Kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah, itu namanya taubat. Taubat ada 3 grade.
Taubatnya orang awam, anidzunub wal ma'asi, dari dosa dan maksiat, orang awam. Taubatnya ulama, anisyan wal ghaflah. Satu hari ini saya lupa pada Allah, dengan ingat pada Allah banyak mana. Kalau ternyata banyak lupanya, harus taubat. Itu taubatnya ulama itu, kelas menengah itu. Kalau banyak lupa daripada ingatnya, dosa itu. Taubatnya orang khawas, orang elit, para arifin, anis syu'ur bil wujud. Ketika orang merasa ada, saya ada, aku, saya ketua PBNU. Kalau nggak ada saya, hal ini nggak beres. Saya akan beresin. Kalau sudah begitu, syu'ur bil wujud, merasa dirinya ada, dosa besar, harus tobat. Ini taubatnya orang arifin, orang khawas. Jadi kalau orang khawas ini tidak boleh merasa ada. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini diadakan oleh yang maha ada. Paling-paling 70 tahun, 80 tahun. Mau nyombongnya apa? 70 tahun mau nyombongnya apa? Dibanding dengan yang hakikatnya ada. Ada yang sebenarnya ada, itu Allah, bukan apa-apa kita ini. Ilmu kita bukan apa-apa, kemampuan kita bukan apa-apa, keeksistensi kita, keberadaan kita bukan apa-apa, penglihatan, pendengaran bukan apa-apa. Maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh terlintas saya hebat, nggak boleh. Saya jumpa orang pintar, orang berpendidikan, sarjana, duduk 5 menit, membanggakan dirinya, saya. Barangkali 50 kali ada 5 menit itu. Wah, kalau nggak ada saya, nggak karu-karuan nih. Kan saya semua bisa beres ini. Masya Allah. Dia ngomong dengan saya 5 menit, nyebut saya, nyebut aku itu lebih dari 50. Ini orang itu pintar, berpendidikan loh. Nah, ini berarti orang pasaknya kurang kuat. Pasak ya, patoknya kurang kuat. Kurang betul-betul mantap dalam kepribadiannya. Kesimpulan saya sampaikan, satu ayat ini saja ya, luar biasa. Rasulullah berhasil mendidik bangsa Arab yang tadinya buta huruf dan sesat, yang dalam keadaan sesat, sangat berhasil dididik, disulap menjadi bangsa yang beradab, dimulai dari Al-Quran. Kemudian pembentukan akhlakul karimah, karakter. Dan diberi contoh oleh beliau, bukan hanya omongan teori, bukan hanya dosen cuma ngajar, tapi entah dirinya kayak apa, diberi contoh. Ketika perintah suatu, beliau pun memberi contoh. Seperti kiai-kiai lah. Ayo kepada santri, ayo kita puasa. Kiainya pun puasa. Ayo kita sholat malam. Kiainya pun sholat malam. Bukan berarti cuma perintah saja. Nah, kemudian baru ilmu pengetahuan. Quran sangat syarat dengan sentilan-sentilan ilmu pengetahuan. Sentilan-sentilan ke sains dan teknologi. Apa itu memahami alam semesta, memahami semuanya lah. Potensi-potensi yang ada ini disentil Al-Quran banyak sekali. Yang terakhir, ilmu atau intelektual belum berarti, belum ada nilainya kalau tidak dilengkapi dengan wal hikmah. Luar biasa, ayat Quran ini, satu ayat ini yang merupakan pegangan atau guidance Rasulullah membangun masyarakat Arab ketika itu. Dan bangsa Arab ketika itu luar biasa, bisa menguasai sampai Eropa, sampai ke Spanyol, ke timur sampai ke India. Walaupun sekarang kita sedang meratapi keberadaan bangsa Arab. Tapi kita tidak boleh putus asa. Insya Allah Nusantara ini akan menunjukkan bahwa kita umat Islam Nusantara, umat yang berperadaban dan berkebudayaan. Islam yang santun, Islam rahmatan alamin, Islam wasatiyah, Islam toleran, Islam moderat, Islam yang dibangun di atas infrastruktur budaya, infrastruktur peradaban, sehingga antara Islam dan peradaban menjadi satu. Itulah kekuatan kita. Syukran wa dumtum fil mudah-mudahan UNJ semakin jaya, semakin bermanfaat, semakin sukses, berguna, membangun anak didik bangsa Indonesia ini. Allah yang akan menunjukkan kepada kita semua jalan yang benar, yang maslahat, yang bermanfaat. Lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih berkualitas ketika Allah memberikan petunjuk jalan kepada para pemimpin-pemimpin UNJ. Insya Allah bersama-sama dengan ulama kita cari jalan yang paling baik. Wadumtum fil khair barokah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, Masya Allah, pencerahan yang luar biasa. Kita diajak secara historis tadi berjalan-jalan dari abad ke-7 sampai abad ke-21. Dari sejak Rasulullah SAW mengajarkan Islam di tempat turunnya Islam, kemudian sampai pada isu-isu kontemporer. Jamaah pengajian, saya kira tadi saya tidak perlu menyimpulkan pengajian kita kali ini bersama-sama saja. Setelah itu baru kemudian ditopang dengan pengetahuan dan kemudian hikmah. Baik, Pak Yai, mohon izin, sudah ada beberapa yang ingin bertanya, Pak Yai. Boleh kami buka sesi pertanyaan ya, Pak Yai? Baik, baik. Tadi sudah sempat di list, apakah masih hadir Pak Hafidh Hizbullah atau Pak Unro, atau siapa saja yang ingin bertanya, kami persilakan untuk meng-unmute. Kita buka sesi pertanyaan satu persatu dan langsung kemudian dijawab oleh Pak Yai. Silakan. Tes. Ya, silakan hadir, masuk. Masuk. Ya. Tes, masuk. Kedengaran? Assalamualaikum. Baik, mohon sebutkan nama Pak. Assalamualaikum, Pak Unro. Masuk. Ya, Pak Unro, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Silakan Pak. Itu di-unmute. Tolong hostnya. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung Pak Unro, langsung aja. Assalamualaikum Pak Rektor, Pak Komarudin. Langsung aja bertanya. Langsung bertanya, jangan pengantarnya terlalu lama. Nama, ya siap. Nama saya, perkenalan saya Pak Unro, alumni UNJ, kenal dekat dengan Rektor Pak Komarudin. Gini Pak Kiai, kalau bicara karakter di sekolah itu kan setidaknya ada 4. Pertama adanya peraturan, yang kedua adanya reward, yang ketiga adanya punishment, yang keempat adanya keteladanan. Itu yang di sekolah selalu diterapkan, dijunjung tinggi agar anak punya karakter yang tangguh. Nah, kalau ini kaitkan dengan karakter bangsa yang sekarang sedang dilanda pandemi corona, itu seolah-olah karakter kedisiplinan, karakter tanggung jawab itu kok tidak ada ya. Misalnya di daerah saya di Rangkas Bitung, Banten, itu sama sekali yang namanya physical distancing, kemudian social distancing itu sama sekali tidak ada. Pusat pembelajaran masih ramai, kemudian pusat keramaian juga masih ramai. Bahkan tadi siang pada saat pembagian bantuan sosial tunai, BST itu di beberapa tempat, di 2 tempat itu sangat bejubel, ngantri, ada yang pingsan, padahal di saat kita sedang pandemi corona. Jadi bagaimana menerapkan antara karakter di sekolah dengan karakter bangsa? Itu aja barangkali Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Mohon berkenan Pak Kiai untuk memberikan jawaban Pak Kiai. Ya, inilah tantangan kita semua. Karena memang kita ini sangat heterogen, tidak semuanya berpendidikan. Yang pendidikan pun ini masih panjang, masih jauh dari yang kita inginkan. Kita harus sabar, membimbing, mengarahkan masyarakat kita, bangsa kita pada cita-cita yang kita tuju bersama, seperti sesuatu yang seperti ini. Makanya secara gampang saja masyarakat ini yang sedang krisis qudwah hasanah, contoh yang baik. Maka yang paling penting adalah harus ada pemimpin yang dipercaya, supaya masyarakat percaya. Kalau tidak seperti ini, masyarakat tidak percaya, lost trust pada pemimpinnya, diatur, ada aturan, ada undang-undang pun nggak akan taat, nggak akan mentaatinya. Pihak pesantren salaf itu musyawarah
belajar bersama merupakan kewajiban. Kalau tidak, nggak akan dapat sesuatu yang berguna, bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya. Masya Allah tadi sudah dipaparkan secara jelas ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi di masing-masing bidang dan bagaimana para ulama di zaman dahulu belajar tentang Islam dan juga ilmu yang lain. Pak Kiai, mohon izin dan perkenan untuk menutup sesi ini, kami mohon Pak Kiai dapat membacakan doa untuk kami semua Sivitas Akademika di UNJ. Kebetulan kami sedang berulang tahun ke yang 56 ini Pak Kiai. Mohon doanya semoga bisa terus berjalan di lingkungan kita semua. Amin. Mohon perkenan Pak Kiai. Mohon doa Pak Kiai. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qudwatan fariju bil qurab wa tuqadda bil hawaij wa tunal bil raghaib wa hasna khatim astasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'ad kulli ma'lumin lak rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wal muslimin. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah. Ya Allah, billah kemudahan, kemampuan kami dan anak kami untuk beramal soleh. Wa ta'khudhu bi aydina lima fi salah wal khair wa taj'alna farujan wa makhraja fi dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka bi maq'idil 'azzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal karim wa judikal 'amim wa bi kalimatika tammati allati la yujawizuhunna bar wala fajir. Ya Akramin ya Hasibu ya Jalil. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami. Wa taqdiya hajat sidana, kabulkanlah segala maksud kami min maqasidid dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa talmuna bil khair wal yatalattaf ala syarril muhdalik wa syarril. Allah barik lana fi ayyamina wa layalina, barik lana fi Ramadan hadhihi sanah rahmatan wasi'atan wa barakatan syamilah minka wa ilaika ala kulli syai'in qadir. Berkatilah hidup kami ya Allah, terutama berkatilah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kami semua menjadi hamba-Mu yang taat kepadamu, mampu menjalankan ibadah kepadamu, menjauhi larangan-larangan-Mu. Berilah barakah kepada aktivitas kami, terutama Universitas Negeri Jakarta, universitas yang menjalankan perintah-Mu, menyebarkan ilmu bermanfaat demi bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajal hadid akhir kalamina ya Allah, berilah kemampuan kepada kami ketika menghadapi aja ilaha illallah biasa wala tuhsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya Pak Yai. Alhamdulillah pencerahannya luar biasa. Mudah-mudahan kami yang di UNJ dapat kemudian menerapkan dan mengimplementasikan tahapan-tahapan pendidikan karakter, juga dapat kemudian memberikan pembelajaran dan akhirnya bisa menyebarkan hikmah kepada kita semua. Amin. Kami mewakili seluruh jajaran yang ada di UNJ berterima kasih sebesar-besarnya Pak Yai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan selanjutnya moderator akan mengembalikan kepada MC. Kami selaku pribadi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama proses pengajian dan diskusi tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Tami selaku MC. Ya, baik. Terima kasih Pak Firdaus Wajdi. Luar biasa ya, sudah mengawal kita semua di dalam berdiskusi dengan Pak Kiai. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat di dalam kehidupan kita semua.
Selanjutnya perkenankan saya membacakan pengumuman. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa program pengembangan pendidikan karakter UNJ selalu menyelenggarakan serial ngaji karakter ini atau serial ngaji Being Good ini. Nah, untuk diketahui bersama bahwa besok hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 di pukul 20 tepat akan diadakan serial ngaji ini kembali dengan tema moderasi Islam dan radikalisme oleh Dr. Abdul Fadil MA. Beliau adalah dosen program studi PAI Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah, untuk sekarang di penghujung acara atas permintaan dari panitia, mohon peserta mengaktifkan videonya untuk sesi foto bersama. Silakan mungkin kepada host untuk mengkoordinasikan kegiatan ini. Silakan Ibu dan Bapak diaktifkan videonya untuk sesi foto bersama. Sudah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1. Oh, kok jadi hilang? Sebentar. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Saya ulang lagi dari awal. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Andi. Saya sebelum ditutup acara ini mungkin ada yang akan disampaikan oleh Pak Rektor atau yang lain? Pak Rektor? Ya, mungkin saya kira kami atas nama pimpinan UNJ mengucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya, terutama panitia yang dalam waktu singkat hanya 3 hari kita bisa melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan ngaji karakter bisa terus dilakukan dalam rangka membangun spiritualisme, karakter, dan kepribadian yang mulia. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik Pak Rektor dan seluruh pimpinan Universitas Negeri Jakarta, saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila di dalam membawakan acara ini ada yang tidak berkenan maupun ada pengucapan yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf. Dan kemudian mungkin acara hari ini kita tutup. Itu aja Pak Andi mungkin, atau ada pengumuman lagi? Sudah. Mari kita. Terima kasih Pak Kiai terutama tadi. Ya, Oke. terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Seluruh pengisi acara. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya